सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पहला। दया कपाह संतोख सूत, जत गंढी सत बट। एहो जनेऊ जीव का, हई तां पांडे कत। ना ए टुटै ना मल लगै, ना ए जलै न जाए। धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अणाया, बह चौकै पाया। सिखां कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। ओ मूआ ओ झड़ पया, बेतगा गया। ओ मूआ ओ झड़ पया, बेतगा गया। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, वाहिगुरु की किरपा दे नाल सिख धर्म दे मोढी धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों उचारण कीती हुई ये वार जिहड़ी है आसा की वार, इहदी विचार आपां कर रहे हाँ। सतगुरां दी किरपा दे नाल 14 पौड़ियां अते 14 पौड़ियां दे नाल आए हुए श्लोकां दी विचार आपां कर चुके हैं। अज आपां 15वीं पौड़ी अते 15वीं पौड़ी दे नाल आए श्लोकां दी विचार करन दी कोशिश करांगे, समझण दी कोशिश करांगे कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू की समझाउणा चाहुंदे हन। आओ मन बिरतियां एकागर करके सरवण करिए जी। श्लोक महला पहला। ये श्लोक पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों फरमान किया होया है। दया कपाह संतोख सूत, जत गंढी सत बट। सतगुरु सच्चे पातशाह इत्थे जनेऊ बारे सानू समझा रहे हैं। एक साखी आपां पढ़ते हैं कि जब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी 10-11 साल दे होए तो बनी हुई रीत के मुताबिक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा भाई जनेऊ पवाओ बच्चे दे। इकट्ठ हो गया, सारी पार्टी वगैरह की गई, एक छोटा जिहा फंक्शन हुंदा ते उदों बाद फिर वो जनेऊ बच्चे दे पवा दिता जांदा, भाव धर्मी बना दिता जांदा। गुरु नानक बाबा जी तरक सुभाअ दे सन, पहलां तो ही तेज दिमाग दे सन। उन्होंने कहा कि मेरी वड्डी भैन आ, उहदे कातों नहीं पाया, उहनूं कातों नहीं धर्मी बनाया। तो पंडित ने कहा, ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये बीबियां भैणां दे नहीं पाए जाते, औरत दे नहीं पाए जाते, ये मर्दां दे ही पैंदे आ। ते फिर ये बदलमे क्यों आ, सिरे तक जाणगे ये जनेऊ। ऐ पंडित, ऐ गुरु, ऐ ब्राह्मण, तू जो मेरे पा रहा है इस सिरे तक निभेगा कि रास्ते ची ये खत्म हो जाएगा, ये तो धागा टुट भी जाएगा। इस तरह के गुरु बाबा जी ने सवाल जवाब किए तो उन्होंने ब्राह्मण नूं समझाया कि भाई असली जनेऊ आ जिहड़ा वो साडे अंदर आ। ये सारे श्लोक का भाव अर्थ की बन गया, एक बाहरों कपड़े पा के धर्मी बन जाना, एक अंदरों धर्मी बनना। दो तरह की दुनिया, जेड़े मर्जी महकमे च चले जाओ, चंगे इंसान भी तुहानूं मिलणगे,
ਮਾੜੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਨਕਲੀ ਧਰਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਕਲ। ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤਰੋਂ ਧਰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਮਝਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ, ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ? ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ, ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਹੋਵੇ ਕਪਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਨੇਊ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਬਣਨੇ ਆ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੂਤ। ਜਤ ਗੰਢੀ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤ ਵੱਟ, ਸੱਤ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਧਾਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਅਸਲੀ ਧਾਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਜੇ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਗੁਪਤ ਜਨੇਊ ਆ। ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਕੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ, ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਨੇਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਇਹ ਜੀੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਕਲੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੇ ਪੰਡਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਜਨੇਊ ਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਸੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜਕਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਜਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਨੇਊ ਆ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਧਨ ਸੋ ਨਾ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਧਨਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਐਸੇ ਮਾਨਸ, ਐਸੇ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਨੇਊ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਬਹਿ ਚੌਕੈ ਪਾਇਆ।
ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦੇਂਗਾ। ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਚੌਂਕਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਟੀ ਕੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਨਾ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ। ਕੰਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ, ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੂਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੜ ਗਿਆ, ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੱਗਿਆ ਸੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ, ਤੱਗ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸਲੀ ਧਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੀ ਦਾ ਮਨ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣ ਜੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਟੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਧਰਮੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ? ਐ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਲੁਕ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਜੀੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀ ਐ, ਬਾਹਮਣ ਬੱਟੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ
गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहि। भगत नहीं मानते, भगतों परमात्मा नूं गुरु मानते आ, सच नूं गुरु मानते आ। तग कपाहों कत्ती है, महाराज समझा रहे हैं, कपाह नूं कत के की करदा तू तागा, तग कपाहों कत्ती है। तागा कपाह दे विचों कत लिया, बट लिया, बामण बट्टे आए, बट बुट के वधिया धागे बना के बामण लै आया। कोह बकरा रिन खाया, तो फिर कहते भी समागम भी करना पऊगा, धार्मिक प्रोग्राम जिहा भी करना पऊगा, बकरा बुकरा वड्ढना पऊगा, तो 4 बंदे भी सद लिओ भाई खाण पीण वाले। कोह बकरा, फिर कोह के बकरा मारिया, रिन खाया, रिन्निया ते खाधा, सब को आख्या पाए, जदा धागा पा के बकरा बुकरा खुआ के सारिਆਂ ने ताड़ियां मारतियां भी धर्मी हो गया, धर्मी हो गया, धर्मी हो गया। ऐ नहीं धर्मी होया जांदा, सब को आख्या पाए, सारे कहंदे बई जनेऊ पै गया, रस्म पूरी हो गई। होए पुराणा सुट्टी है, भी फिर पाई है होर। ये तो एक बारी पाया ही सिरे तक जाना सी। ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਓ। अब हम चली ठाकर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। ये तो भाई तेरा होए पुराना सुट्टी है, जिहड़ा धागा पाउना ये तो पुराना हो गया, सुट दिता जाता। भी फिर पाई है होर, फिर होर पाउना पएगा। नानक तग न टुटई, जे तग होवे जोर। जे अंदरला तागा होवे जां ये तेरे तागे दे विच जोर होवे, जे तागे दे विच कोई ताकत होवे, ये तां टुटे ही ना। नानक तग ना टुटई, जे तग होवे जोर। तेरे वाला तां भाई टुट जांदा, फिर नवां पा दिना, फिर टुट जांदा, फिर नवां पा दिना। ते जिहड़ा गुरु नानक बाबा जी समझा रहे हैं, वो इक्को वारी पाउण दी लोड़ आ, वो नाल सिरे तक जावेगा भाई, क्योंकि वो जोर वाला, वो ताकत वाला। परमात्मा दे नाम च ताकत आ, पखंडां च कर्म कांडां च कोई ताकत नहीं है जी। महला पहला, नाए मन्निया पत उपजै, सालाही सच सूत। हे ब्राह्मण समझ भाई, बाहरों धर्मी ना बना, नकली धर्मी ना बना, ये लोगों नूं लुट्टण वाले धर्मी ना बनाई चल। एवें ना धागा पा के कह भी बन गया धर्मी। असीं भी आम तौर पर ऐं कह दिंने आ, बस बई बन गए धर्मी। नहीं भाई, शुरुआत आ जदों अमृत छकदे आ असीं, जदों ककार पाउने आ, उदों कई वारी कहने आ पहुँच गया, नहीं पहुँचिया नहीं, हले शुरुआत आ। हले गुरु घर दे विच सिख पंथ दे विच दाखला होया, हरे मैं सारे गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ना, सुनना, विचारना ते ये अगे फैलाउणा, इधरले पासे नूं चलना, अपने आप ते टिकाउणा, पंजां खंडां विच दी सुरत नूं कढना, बहुत कुछ करन वाला पिया भाई। नाए मन्निया पत उपजै, वो परमात्मा दे नाम दे नाल जे कर्म कांड छड्ड के वो सच्चे नाम नाल जुड़ जाएंगे तो साडी पत इज्जत उपजै पैदा हो जूगी। रब दे घर विच इज्जत ना जावांगे जे कर्म कांडां नूं छड्ड दिआंगे, नहीं तो सारी उम्र बंदा कर्म कांडां दे विच फसिया रहिंदा, वो सच्चे रब तक एक भी गल नहीं पहुँचदी। ये इस तरह हुंदा जिवें बैंक दे विच बंदा किस्त जमा तां कराई जावे, पर वो विचाले वाला ही खाई जावे ते अगे जान ही ना देवे। कर्म कांडियां ना ऐ हुंदी है, सच्चे रब दे नाम दे नाल सच्चे रब नाल संबंध बनदा भाई। नाए मन्निया पत उपजै, सालाही सच सूत। असली धागा, असली जनेऊ की है कि नाम जपो भाई, नाम दे नाल जुड़ो, साडी पत इज्जत रब दे घर विच होवे। सालाही परमात्मा दी अकाल पुरख दी सलाहता करो। सच सूत, ये सच्चा धागा है भाई। भाई दरगाह अंदर पाई है, तग ना टूट सपूत। दरगाह दे अंदर थां बना दूँ, जे किते आ अंदरला जनेऊ पा लिया, तग ना टूट सपूत। पूत दा पवित्र धागा जिहड़ा ये सच्चे नाम दा जनेऊ जिहने पा लिया ना,
ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਫਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਤੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੱਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਤੇ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ, ਨਿਤ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਥੁੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤੱਗੇ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੱਗ ਨਾ ਜਿਹਬਾ, ਜਿਹਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜੀਭਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਗ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਬਾਹਰਲਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਨੇਊ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਹੋਈ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਉੱਤਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉੱਤਰੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆ? ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਗ ਨਹੀਂ। ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ, ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀਂ, ਤੱਗ ਨਾ ਜਿਹਬਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀਂ। ਬੇਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ, ਬਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਮਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਬੇਤੱਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬੇਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ, ਆਪੇ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ, ਬੱਟ ਧਾਗੇ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਰਿਆ ਹੋਵੇਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਾਗੇ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਤੇਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਸਥੂਲ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਬੇਤੱਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹ, ਭਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਕਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹੋ, ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ, ਤੇ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਆਪਣੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੋਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਪੱਤਰੀ ਕੱਢਦਾ, ਪੱਤਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਿਨ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਦਿਨ ਐਂ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮੂਰਖਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਕਲੀਆ
ਓਏ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਪਹਾੜ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ। ਦੱਸ ਪੋਤਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਕੀ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ। ਭਾਈ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਬਿਡਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹ ਬਿਡਾਣ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਡਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕੌਤਕ, ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ। ਉਹ ਮਨੋ ਅੰਧਾ ਧਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮਨੋ ਅੰਧਾ ਨੌ ਸੁਜਾਨ। ਨੌ ਇਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੋ ਅੰਧਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਆਏ। ਨਕਲੀ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਕਲੀ ਜਨੇਊ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਵ ਉੱਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਣੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਊ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਵ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੋ ਸੇਵਕ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਲਈਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਆ,
ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਹੋਊ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਛਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨਿਯਮ ਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਹੁਕਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਪੰਚ ਬਣਨਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਸਮ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ। ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ, ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਬੋਧੀ, ਕੀ ਜੈਨੀ, ਕੀ ਈਸਾਈ, ਕੀ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਸਮ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਮਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਲ, ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਖਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਠੇਡੇ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੰਮ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੇ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਪਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤੇਗਾ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ
कि मूए होए जो मुक्त दिओगे मुक्त न जाने कोयला। मरण तो बाद तेरे मिलाप का चांस खत्म हो जाना। गुरबाणी ये समझाउंदी है जिउंदे जी हुण अपने आप नूं सवार। पिछला समा लंघ गया, हथ नहीं आउणा, अगे नूं आएगा कि नहीं आएगा हम आदमी एकदम ही पता कुछ नहीं। इस करके अज ही अपने आप नूं सवारना शुरू करिए, एक एक करके अपने अंदरों औगण कढ़ने शुरू करिए ते हौली हौली गुरबाणी नाल जुड़िए। गुरबाणी दे विच बहुत ज़्यादा ताकत आ, बहुत जानी आत्मक विश्वास प्राप्त हुंदा। मनुख सहजे ही रब दे नाल जुड़ सकदा अगर हर सिख गुरबाणी दा सिलेबस करे। हर सिख का फर्ज बनता जिमें सिलेबस पढ़ा के फिर अगली क्लास च हुंदा, इस तरह सिख का सिलेबस आ गुरबाणी। गुरबाणी नूं पढ़ो, सुनो, समझो, विचारो ते अपने आप ते टिकाओ ते अपना अंदरला कारज जो अपन हत्थी अपना आपे ही कारज सवारिए सवार के भाई इत्थों जाइए, आनंद माण के जाइए। भुलां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।